सुखदं शुभदं त्रितापहरणं लोकनाथ चरणं भज मम मनः ब्रह्मचारीति नाम परम सुखदाम अहनिर्शान्तरे जप मम मनः। Why can it not happen when we start practicing? Why we have to wait so long and longer and longer? Why? Because of the simple fact that you are basically expecting a high voltage current to just dawn into you, to descend into you. But do you have the body ready to stand it? Do you think that when that high voltage will pass through your body and through your nervous system and through your nerves will stand it? It will be shattered into pieces. You will turn mad. You will be a wreck. You cannot hold it together. So the important thing is this: how over a consistent long period of time you gradually make or prepare your physical, mental, emotional, intellectual body purged of all its impurities. All sadhanas have only one goal. All kinds of sadhanas, every technique the world has ever adopted or known, they have only one purpose: purification of our system, purification of our mind. Until such time the mind is purified, until such time the body's every cell is purified, we cannot attain to that state which is natural in us. We are not going to reach God, because God is not a reachable thing. We are not even born to attain God, because God is not something attainable. We don't have to achieve God, because God is not an achievable, a degree or money or anything external to us. God is something, again if you say, you can't even know God, because He is not within the limits of knowableness. God is unknowable, unattainable, unachievable. It's something that you basically are thinking in terms of something separate from you. So you think, I have to reach, I have to attain. But as you purify your mind, যেমন করে আমরা যে সাধন পথেই এগোই না কেন, যে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় নিয়ে নিজেকে সমর্পণের বুদ্ধি নিয়ে আমাদের এই কাঁচা আমিটাকে বারবার তার চরণে ছোঁয়াতে থাকি। কাঁচা আমির কাজ কি? কাঁচা আমির একটাই কাজ, আমাকে ইম্পর্টেন্স দাও। এটা হচ্ছে কাঁচা আমির ডাক। এই কাঁচা আমির ডাকটা কিছুটা আলেয়ার ডাকের মতো। আস্তে আস্তে তোমাকে আলেয়ার ডাকের মতো ডেকে নিয়ে তোমাকে আস্তে আস্তে পথভ্রষ্ট করে দেবে। কাঁচা আমি কে? কাঁচা আমি আমার অহংকার। কাঁচা আমি আমাকে কি দেখায়? কাঁচা আমি আমাকে এই দেখায় যে এই জগতে যা কিছু হচ্ছে তার মধ্যে আমার একটা বিশেষ স্থান দরকার, এবং সেটার একটা পাওয়ার, তার থেকে আমার নিজের কিছু একটা প্রাপ্তি, তার থেকে কিছু নিজের গুছিয়ে নেওয়া, এই সমস্ত চিন্তা ভাবনাগুলোর জন্ম হয় থেকে জন্ম একটা ছোট্ট বেড থেকে, পুল থেকে, ফ্লোয়িং ক্রিক থেকে নয়। সে পুলটা কি? সে পুলটা আমাদের ইগো। ইগোটা একটা পুলের মতো, ওখানে জল ফ্লো করে না। জল যদি ফ্লো করে তাহলে ওটা ইগো হবে না। যেখানে যেখানে জল জমে যায়, জলটা ফ্লো করে না। যেখানে জলটা জমে যায় ওখানে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে, জার্মস গ্রো করে, ভাইরাসেস গ্রো করে। ঠিক তেমনি আমাদের মনের স্তরে যখন আমরা ওই অহংকারের মধ্যে বদ্ধ হয়ে যাই, তখন সবসময় ভাবি আমাকে কি বলছে, আমাকে আমি 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 কবে পাবো, আমাকে সবাই কবে ভালো বলবে, আমাকে সবাই কবে ইম্পর্টেন্সটা দেবে, আমার স্বীকৃতিটা কবে তৈরি হবে, আমার স্ট্যাটাসটা, আমার প্রেস্টিজটা, আমার পজিশনটা কবে এস্টাবলিশ হবে। For that I put all my efforts toward that, and it's a futile mirage-like effort. It's almost like you are driving your car
and you find there's a lot of water. There's no water. It's a mirage, illusion of your eyes. Each one of us, as long as we are bound by that small, shallow pool of egocentric understanding of life, we are continuously being cropped by that image, which is an illusion of the mind. এই যে বাবা লোকনাথের জীবন আমরা আলোচনা করে কি পাবো? বাবা বললেন, ওরে পাহাড় পর্বত বন জঙ্গল ঘুরে তোদের ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হলো না। বাবা বলছেন অদ্ভুত কথা, এমন কথা বড় বড় শোনা যায় না। বাবা বলছেন পাহাড় পর্বত বন জঙ্গল ঘুরে তোদের ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হলো না, আমি দেখলাম আমাকে নিজেকে। আমরা সবাই ঈশ্বর দর্শনের জন্য চেষ্টা করি, আমরা সবাই ঈশ্বরকে দর্শন করতে চাই। বাবা বললেন পাহাড় পর্বত বন জঙ্গল ঘুরে তোদের, এই কথাটা ব্যবহার করেছেন, তোদের ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তাহলে কার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো? এত কঠিন তপশ্চর্যা করলেন, এত কঠিন সাধনা করলেন, এত বছর হিমালয়ে ওনার শরীরের উপর বরফ জমলো, আবার সেগুলো গলে গলে জল হয়েছিল। বাবা বলছেন যে এই শরীরের উপরে কত বরফ জমেছে, আবার গলে জল হয়ে গেছে। তপস্যার মধ্যে তিনি লীন হয়ে আছেন, সমাধিতে তিনি মগ্ন হয়ে আছেন, সমাধিতে তিনি ডুবে আছেন। আর এই সমগ্র সাধনার যেটা পিনাকল, একদম ফাইনাল স্টেজ, সেখানে তিনি কি বলছেন? তোদের ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তার কার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো? তুমি এতদিন তাহলে করলেটা কেন? কি পেলে? আমার ছোট্ট কথা উত্তর দিয়েছে, আমি পেলাম আমাকে। আর একটা কথা দেখি, আমি বদ্ধ আছি সংসারে। যে আমি সংসারের আমি, সে কিন্তু বদ্ধ আমি। সংসারের মধ্যে যে আমি একবার লিপ্ত হয়ে যায়, সংসার জিনিসটা কি? সংসার জিনিসটা কিন্তু আমাদের সকলের ধারণা, এই যে স্বামী স্ত্রী সন্তান আদি নিয়ে, মা বাবাকে নিয়ে আমরা যেখানে বাস করি সেটাই সংসার, তাই না? বেশিরভাগ আমাদের কাছে সেরকম পারসেপশন আছে না? তাই কি আমি কি ভুল বলছি? সংসার বলতে আমরা সবার কাছে, আমাদের সকলের কাছে একটা কি ধারণা আছে? সংসার বলতে এইটাকে আমরা বলছি, আমার স্বামী স্ত্রী মা বাবা ভাই বোন, একটা ছোট্ট পরিবারের মধ্যে, এটাই তো সংসার। এটা সংসার নয়। আমাদের মূল সংসারটা হচ্ছে আমাদের শরীর জ্ঞানটা, অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি হচ্ছে মূল সংসার। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে আত্মবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ সংসারের চেতনা আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি দেহ এই বোধ, ততক্ষণ সংসার তার উপরে ভাসছে। ততক্ষণ সব কিছু আলাদা আলাদা ভাবে আমি দেখছি, কোনো কিছু এক রূপে দেখতে পাচ্ছি না। সেই এক মা, ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ। এই যে মা শক্তি রূপে সমস্ত শক্তির মধ্যে, সমস্ত ভাইব্রেশনের মধ্যে, সমস্ত এনার্জির মধ্যে, সব ম্যাটারের মধ্যে যে মা প্রকট হয়ে রয়েছেন, সেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। মাকে দেখতে পাচ্ছি না, তাহলে কাকে দেখতে পাচ্ছি? নেমস এন্ড ফর্মসকে দেখতে পাচ্ছি। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা রূপ, আলাদা একটা নাম আছে, প্রত্যেকে আলাদা আলাদা করে আইডেন্টিফাই করছে আমার মাইন্ড। এটাই সংসার। যতদিন পর্যন্ত আমার মন আলাদা আলাদা করে সবাইকে দেখে আলাদা আলাদা করে আইডেন্টিফাই করবে, ততক্ষণ আমি কাঁচা আমির গ্রিপে রয়েছি। আর এই কাঁচা আমি এমন একটা সংসার আমার জীবনে এনে দেবে, যে এর মধ্যে অনেকটা মরিচিকার মতন আমি তার মধ্যে কোয়াগমায়ার অফ লাইফ, চোরা বাড়ি আস্তে আস্তে টেনে দেবে আমাকে। উপায় একটাই, সদ্গুরু শরণাগতি। বাবা লোকনাথকে জিজ্ঞাসা করলো যে বাবা, এই যে এত শুনি গুরু গুরু গুরু, এই গুরু কে? বাবা বললেন, গুরু সে যে ঠেকা। বলেন গুরু হচ্ছে ঠেকা, যে যেখানে ঠেকে সেখানে শিখে। তার মানে কিন্তু আমাদের জীবনে আমরা প্রত্যেকেই, যারা যারা এখানে আছি, প্রত্যেকে যদি আমরা ফ্ল্যাশব্যাকে একটু আমাদের লাইফটাকে ইন্ট্রোস্পেক্ট করে নিই, ফ্রম আর্লি চাইল্ডহুড ডাউন টু দিস টাইম অর লাইফ, তাহলে আমরা দেখবো আমরা জীবনে কিন্তু বহু জায়গায় ঠেকেছি, এবং যেখানে যেখানে ঠেকেছি সেখানে আমাদের কিছু ফার্স্ট হ্যান্ড লেসন্স হয়েছে। They were not borrowed lessons. They were not borrowed from books.
They were not borrowed from any lectures. They were first-hand experience of our life. তাই বাবা কি বলছেন? বাবা বলছেন যে যেখানে ঠেকে সেখানে শেখে, ঠেকাই গুরু। এমন সুন্দর ডেফিনেশন আমি কোনোদিন আর কোথাও পাইনি। গুরু যে ঠেকা, এরকম একটা অদ্ভুত সংজ্ঞা আমি আর কোথাও পাইনি, যে গুরু ঠেকা। যেখানে ঠেকবি সেখানে শিখবি, যেখানে শিখবি সেখানে গুরুর প্রকাশ। তার কারণ গুরু কি? গুরু তোর ভেতরের অন্ধকারকে আস্তে 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 করে আলোতে রূপান্তরিত করবে। গুরু কে? যিনি আমাদের মধ্যে আছেন। আমার অজ্ঞান, অবিদ্যা, মোহ, মায়া, যা দিয়ে আমি নিজেকে ঢেকে রেখেছি, যার জন্য আমার মন এত বিক্ষিপ্ত, যার জন্য মন আমার এত চঞ্চল, যার জন্য সংসারের মধ্যে থেকেও আমি সবসময় ছটফট করে চলেছি, এই অস্থিরতার থেকে আস্তে আস্তে শান্ত সুন্দর অবস্থার দিকে যিনি আমায় নিয়ে যাবেন, তিনি কি? তিনি হচ্ছেন অন্ধকারকে যিনি বিদূরিত করতে পারেন, অন্ধকারকে যিনি দূরে দিতে পারেন, অন্ধকারকে যিনি সরিয়ে দিতে পারেন। আমরা যেটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকি, আমি যদি সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে অন্ধকার 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 বলে চিৎকার করি, 10 বছর ধরে যদি চিৎকার করি, তাতে কি সেই ঘর আলোকিত হয়? আমি একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকে অন্ধকার 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 করতে পারি। একটা জিনিস আমাদের মধ্যে হবে, আমরা যতবার অন্ধকার করবো আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের ভয় গ্রিপ করবে। কারণ অন্ধকারের সঙ্গে ভয়ের একটা যোগ আছে। যত অন্ধকার তত ভয়, মন আস্তে আস্তে করে ভয়ের মধ্যে চলে যাবে। অর্থাৎ তুমি একদিকে বলছো অন্ধকার অন্ধকার, আর একদিকে ভেতরে ভেতরে তোমার ইমোশনের মধ্যে একটা নেগেটিভ ইমোশন কিন্তু স্পার্ক করতে আরম্ভ করছে। ইউ আর গেটিং ইনটু দ্য গ্রিপ অফ ফিয়ার। So fear has something to do with darkness. তাই নাকি? Can I also say that fear is in a way a dark state of mind? When your mind is gripped by a kind of a dark state, then fear is the manifestation. Imagine, ওই ঘরটার মধ্যে অন্ধকার অন্ধকার করে যদি আমি 10 বছর না চিন্তা করে চিৎকার না করে আমি যদি 10 সেকেন্ডের মধ্যে হাতড়ে 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 দেয়ালে খুঁজে টুজে কোথাও যদি আমরা সুইচ পাই, যদি চতুর্দিকে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে খুঁজে কোথাও যদি একটা ছোট্ট দেশটায় বাক্স পাই, তাহলে কি করতে পারি? আমি সেই সুইচটাকে যখনই অন করবো সমস্ত ঘরটা লাইটেড হয়ে যাবে। আমি যদি একটা দেশলাইয়ের টুকরো পাই, সেটা দিয়ে আমি একটা ছোট্ট দেশলাইকে যদি ক্ষণিকের জন্য জ্বালিয়ে নিই, তাতেও কিন্তু আমার চোখের সামনে ঘরের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে যাবে। আর যে মুহূর্তে ঘরের অন্ধকার বিদূরিত হবে, সেই মুহূর্তে আমার জ্ঞান হবে যে ঘরের মধ্যে কি আছে কি নেই। Should I be afraid or not? তাহলে জিনিসটা কি বলবো? জিনিসটা এটাই দাঁড়াচ্ছে, আমি ফিয়ারটাকে তৈরি করছি কি দিয়ে? আমি ফিয়ারটাকে তৈরি করছি আমার নেগেটিভিটি দিয়ে। এই নেগেটিভিটিটা কি জিনিস? ইটস এ স্টেট অফ মাই মাইন্ড ইন ডার্কনেস, ইন ইলিউশন। তো এই যে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা, এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় ওই যে ইগনাইটিং দ্য লাইট, ওই ইগনাইটিং দ্য লাইটটা কি করেন? গুরু করেন, সদ্গুরু করেন। তাই আমাদের ভারতবর্ষের বুকে যে সাধনার পরম্পরা নেমে এসেছে, এই সমস্ত আধ্যাত্মিক চেতনার সাধন জগৎটা গুরুমুখী বিদ্যা বলা হয়েছে। গুরু থেকে শিষ্য পরম্পরায় নেমে এসেছে। গুরু তিনি, যিনি সেই আলোক দর্শন করেছেন, দর্শন করে সে আলোক হয়েছেন, সেই আলোক হয়ে তিনি শিষ্যের মধ্যে আবার সেই আলোককে সঞ্চারিত করতে পারেন। তিনি আর এই যে জীবনের মধ্যে প্রত্যেক দিন এত রকমের যে আমাদের লেসন্স অফ লাইফ ঠিকে 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 শেখা। যত আমরা বলি না, যার যত বয়স হয় সে তত ওয়াইজ হয়। বয়সের সাথে সাথে ওয়াইজ হই কেন আমরা? কেন যে যত বয়স হয় যার, সে তত ঠিকে ঠিকে শেখে। একটা ইয়াং ছেলেকে তুমি একটা কিছু বলবে, সঙ্গে অ্যাডাপ্ট আর ওই ছেলেটা যখন 7 বছর বয়স হবে, তখন I do believe it because I have seen it happening. But when he's hardly 15, he doesn't have to believe it. Why should he believe it? Because he's not backed up by any of his experience. Why should he? Just because you say, there's no reason why he should believe it. It's your reason, it's your experience, which has nothing to do with his personal experience. Why should he vouch it as his own?
So he denies it. But the same person, when he grows old, having gone through the worst odds of life, the roller coaster of life, then what happens? His language changes. He becomes wise. Now he thinks before he talks. বাবা একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন, বলেন এই সমগ্র পৃথিবীতে 3 রকমের মানুষ আছে। এটা আজকে আমাদের প্রত্যেকে যেন মনে থাকে। বেশি সময় হয়তো আমি আর পাবো না। আমাদের সমগ্র বিশ্বে যত মানুষ আছে, সাদা কালো লাল হলুদ বলে কিছু নয়। ভারতীয় কি আমেরিকান এমন কোনো কথা নেই। সমগ্র বিশ্বের যত মানুষ আছে, বাবা 3টে ক্যাটাগরিতে ভাগ করে দিয়েছে। ক্যাটাগরি এ কি? ক্যাটাগরি এ হচ্ছে যারা কোনো কিছু করার আগে চিন্তা করে। Category A are the people, the Baba Lokenath said once that the entire humankind can be categorized under 3 different groups. Group A, what are these people who are categorized as Group A people? These are the people who think before they do. They think before they do. তারা কিছু করবার আগে চিন্তা করে। তোমায় কিছু বলতে হবে, সে চিন্তা করে এখন বলবো না কালকে বলবো। তোমাকে কিছু করতে হবে, এক্ষুনি করবো না কালকে করবো। তোমার এক্ষুনি কিছু চাই, এই চাওয়াটা কি এক্ষুনি ফুলফিল করবো না একটু পোস্টপোন করবো? এই হচ্ছে ক্যাটাগরি গ্রুপ এ, who they think before they commit or before they do. This is the upper strata of human intelligence and human attainment. Group B, what are these people? যারা গ্রুপ বি তে পড়েছে, এরা সেই মানুষ যারা করার পরে চিন্তা করে। যেমন আমাকে তুমি কিছু বললে, আমি ধুপ করে রেখে গেলাম, রেখে গিয়ে আমি তোমাকে 4টে গালাগালি দিয়ে দিলাম। গালাগালি দিতে তুমি খুব অনুক্ষুণ্ণ হলে, কষ্ট পেলে, ব্যথা পেলে, পরে আমাকে বললে তুমি আমাকে এরকম একটা কথা বলেছি, না আমি কথা বলতে পারি না। তো সেই কথা তুমি বলেছো, না আমি কথা বলতে পারি না। সেরকম কি করলো? অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা হচ্ছে মানুষ যখন ক্রোধান্ত হয়ে যায়, তখন সে নিজেই জানে না তার শরীরের কিরকম একটা চেহারা হয়, সে নিজেই জানে না তার চোখগুলো কেমন দেখতে হয়, সে নিজেই জানে না তার ভাষা কি হয়, সে নিজেই জানে না সে কি বলছে, কাকে বলছে, কখন বলছে, কোথায় বলছে। ইটস এ কমপ্লিট শাট। It's like a state of unconsciousness. It's like my mind is completely clouded by the fumes of fear, the fumes of anger. তখন কি হচ্ছে জিনিসটা? সে দুম করে কিছু বলে দিচ্ছে, চিন্তা করার সময় নেই। কিন্তু বাবা কি বলেন? ক্যাটাগরি 1 people, they think before they do. আমরা সবাই বাবা লোকনাথকে কিভাবে জানি? আমরা সবাই বাবা লোকনাথকে সারা বিশ্বব্যাপী এইভাবে জেনে এসেছি যে বিপদের দিনে যদি বাবাকে ডাকিস, বাবা সাথে ডাক। Nobody is denying this fact. Everybody knows this. This needs no more further words on this. এটা নিয়ে কোনো আলোচনা করার দরকার নেই, এই জন্য বই পড়ার দরকার। সবাই জানে একটা ছোট্ট বাবা লোকনাথের ছবি পকেটে থাকলে you are secure, you are full proof, no problem. ডাকলে সাড়া দেওয়ার জন্য কোনো দিক দেখি না থাকলে একজন আছেন, তিনি হচ্ছেন ত্রিলোকের নাথ লোকনাথ। এটা কিন্তু ইটস অ্যাকসেপ্টেড ফ্যাক্ট অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। যেখানে বাবা লোকনাথের নামে যে যেখানে আসে, তারা প্রত্যেকে জানে যে বাবার শরণাগতি মানে আমার কোনো চিন্তা নেই, তিনি মাথার উপর হাত দিয়ে রেখেছেন, তিনি আমার সব সামলে দেবেন। বাট স্টিল আই এম আস্কিং এ ডিপার কোয়েশ্চেন, এন্ড আই ওয়ান্ট ইচ ওয়ান অফ ইউ টু পন্ডার ওভার ইট, থিংক ওভার ইট। এটা নিয়ে চিন্তা করতে বলছি। সেটা হচ্ছে এই যে আমরা বিশ্বজুড়ে বাবাকে বিপদভঞ্জন মধুসূদন রূপে দেখে বারবার তার কাছে বিপদের সময় বা সংকটের সময় বা আমাদের বিভিন্ন রকম সুবিধা অসুবিধা সমস্যার সময় তার কাছে আর্জি জানাচ্ছি এবং কিছু কিছু জিনিস ফুলফিলড হয়ে যাচ্ছে। এইভাবেই কি আমরা বাবাকে চিনতে পারবো? আর একটা কথা, এই যে এতদিন ধরে বাবার কাছে এত সমস্যা জানিয়ে এলাম, তাতে কি আমার সমস্যা মিটে গেছে নাকি সমস্যা বেড়ে গেছে? It's a very, very deep, profound question that I want all of us to give a very deeper contemplation. আমি বাবার কাছে একটা সমস্যা নিয়ে জানলাম, বাবার কৃপাতে সে অবশ্য সমাধান হয়ে গেল।
কিন্তু তাতে আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা। Why? 5 more problems come in the queue. Why so? Again I go with a 5 list before Baba. ঠিক আছে, তাও বুঝলাম। বাবা 5টার মধ্যে 4টে করলেন, 1টা করলেন না। আমি বললাম 1টা হলো না, ঠিক আছে, ইটস ওকে, 4টে তো হয়ে গেছে। আবার আমাদের 10টা তৈরি হয়ে গেছে। Problems keep multiplying. Why? Because I am asking for a solution of the problem, but I am not asking Baba to take me to the root of the problem. When you go to a doctor and you say that I have a stomach pain or a headache, the doctor doesn't see the headache, he doesn't see the stomach pain, he tries to immediately ask for some diagnostics. Go for check 1, 2, 3. Bring all these diagnostic results, then I'll talk to you. 2 days time. And once the diagnostics are ready, the doctor tries to find out what is the root cause of your problem. Is it just a sure headache? Or the headache is caused due to some other factor? Once the doctor knows what is the cause of your problem, the doctor never goes to take care of the problem, but the doctor goes to take care of the root of the problem. And if the problem has been taken care of the root, then the problems disappear. Same is the story of our spiritual journey too. We are time and time again coming to Baba to solve the problem, which is just like we are asking Baba to prune the plant, but what about the roots? So here it is, Baba is saying, the second category of people are the ones who do something, say something, and then they think about it. And what is their thinking? Repenting or regretting. Most people's life are filled with repentance, remorse, and regrets. There was a great sage in Tibet by name Milarepa. He was considered to be the Buddha after Lord Buddha. And this great sage and ascetic, throughout his life he did such penance unbelievable to human history. And at the end, when he was leaving his body, তখন ওনাকে ওনার যারা শিষ্য ছিলেন তার পাহাড়ের উপরে থাকতেন, উনি সেখানে গিয়ে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন যে could you give us your parting message to humanity, because you're going to leave your body in a few seconds. You know what he said? He said 2 words. I want to live my life without regrets, and I want to die without regrets. I want to live my life without regrets, and I want to die without regrets. How many of us can really think that we would live a life where we will not live with regrets? How many of us have a plan in our mind that a day has to come when I have to leave this body? But can I leave this body smilingly without a regret? Or I'll have some backlogs to clear? Here is this question that Baba is putting to all of us. Category B are the people who do and then think. Then category C is the most beautiful people. They don't think before and they don't think after, and they keep doing things. A huge population of more than 7.5 billion all over the world basically could be safely categorized under category C. And that is the reason we live in a world which is threatened with every kind of fear that you can possibly conceive in your mind. Because these are the people who never think before, never think after, and they only do. Then what is the spiritual course? Before I conclude, I want to have all of you carry back from here. You've come here, you need to take something from here. You have to make sure that when you leave these beautiful premises of this beautiful temple, your inner temple, your inner shrine, your inner heart has to have something to work with on a daily basis. What's that? Find out which category you belong to. Do you belong to category C? Do you belong to category B? Do you belong to category A? Which category do you belong?
Accordingly, you must focus your mind to work incessantly, relentlessly. How long? So long you reach a point where you can think and you can act consciously and mindfully. What will happen out of it? You will not regret. The beauty is this: if you can consciously think and act consciously, do things consciously, so that you know that there is a doer within you. You don't do things. You become conscious of the inner doer. You become conscious of the indwelling spirit that is there, which is called as Antaryami, Antaratma. ওই যে অন্তরাত্মারূপে আমার মধ্যে যিনি রয়েছেন, আমার আত্মস্বরূপে যিনি রয়েছেন, তিনি আমাকে দিয়ে সবকিছু করিয়ে নিচ্ছেন। আমি কিছু করছি না। তাই আমি যাই করি না কেন, তার জন্য যেন আমি নিজেকে সুখী দুঃখীর মধ্যে না রাখি, তার প্রসন্নতা বিধানের জন্য আমি কাজ করছি, এটাই আমার স্মরণে থাকে। আমি যেটাই করি না কেন, আমি চেষ্টা করবো সে কাজটা সর্বাঙ্গ সুন্দর করার, সব থেকে সুন্দর করার। আর তারপরে আমি কি করবো? সেই কাজের যা কিছু ফলাফল আমি তার চরণে অর্পণ করে দেবো। যে ঠাকুর, তুমি আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে দিলে, এর ফলাফল আমি তোমার চরণেই দিয়ে রাখলাম, তুমি যেটা ভালো বোঝো সেটা আমাকে দিই। এতে কি হলো? তোমার কর্মের বন্ধন হলো না। তুমি যদি কোনো একটা ফল প্রেসক্রাইব করে তার কাছে দাও, এই ফলটা হোক, তিনি তো সেই ফলটা দেবেন, কিন্তু তোমার কর্মের বন্ধন হবে। তার কারণ সেই ফলটা তুমি অহংকার দিয়ে পেড়ে দিয়েছ। নিরহংকারের ফল কি? নিরহংকারের ফল হচ্ছে তোমার যেটা মঙ্গল মনে করো তুমি আমাকে তাই দিও। কি আর চাহিব বলো হে মন প্রিয়, তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও। বলিব না রেখো সুখে, চাহো যদি রেখো দুঃখে, শুধু আমার ভাবনা প্রিয় তুমি ভাবো, তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও। আমার সারা জীবনের একটাই সিদ্ধি হোক। সেটা কি সিদ্ধি? তুমি শিব। শিব মানে কি? কল্যাণ। শিব মানে কি? মঙ্গল। শিব মানে কি? যা কিছু সদা শুভ্র সুন্দর আনন্দ শান্তি, সেটা হচ্ছে শিব। সত্যম শিব সুন্দর। যা কিছু সত্য, যা কিছু চিরন্তন শাশ্বত সুন্দর, যার সৌন্দর্যের মধ্যে কোনো কলুষতা নেই, যে পবিত্রতায় কোনো অপবিত্রতার ছোঁয়া লাগতে পারে না। সেটা কিরকম? আকাশপথ। আকাশে তুমি কোনো কালিমা দিতে পারবে? বলে চাঁদের কালিমা আছে, আকাশের কোনো কালিমা আছে? এই মুহূর্তে নিমিত্ত, এই মুহূর্তে হলো কত রং খেলছে, সন্ধ্যেবেলার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখবে কত রঙের খেলা, আবার পরের মুহূর্তে কোনো রং নেই। সমস্ত রং আসে যায়, আকাশের কোনো রং নেই। ঠিক তেমনি আমাদের অন্তর আকাশেরও কোনো রং নেই, ঠিক তেমনি আমাদের অন্তর আত্মারও কোনো রং নেই। তো সেই তাকে, তার কাছে পৌঁছানো, তাকে পাওয়া, এটাই আমাদের জীবনের মূল একমাত্র উদ্দেশ্য। যে কারণে আমরা এই মানব শরীর নিয়ে এসেছি, যে কারণে আমরা পৃথিবীতে এসেছি, সে কারণ বা উদ্দেশ্য একটাই। প্রত্যেক দিন আমরা যা যা করে যাচ্ছি, যে যে অবস্থায় আছি, যার কাছে যে কর্ম নির্ধারিত হয়েছে, সেই কর্ম, সেই স্থান, সেই সংসার, তার মধ্যে থেকে ধৈর্য ধরে সমস্ত কিছু সহ্য করে যাওয়া। কারণ সহ্যই ধর্ম। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, যে সয় সে রয়, যে নাশ হয় সে নাশ হয়। সংসার একটা এমন জায়গা, প্রতিনিয়ত তোমাকে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে হবে, তা নাহলে তোমার পায়ের তলায় মাটি সরে যাবে। তুমি যত ধৈর্য ধারণ করবে, তত ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন হবেন, তোমাকে তিনি আরো শক্তি দেবেন। ধৈর্য দিয়ে আস্তে আস্তে তুমি তোমার সাধন পথে এগিয়ে যাবে। সে সাধন পথটা কি? সে সাধন পথ হচ্ছে নিজের অন্তরটাকে শুদ্ধি করে নেওয়া, পরিষ্কার করে নেওয়া, শোধন করে নেওয়া। যেমন যেমন সেটা হয়, তেমন তেমন আমরা আনন্দ পাই।